लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो हमें जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन्हीं को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हेल्थ को मेंटेन करने वाली चीज़ों को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं और ये जो न्यूट्रिशन है, तो ये क्या है, प्रॉपर हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, एजेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर हेल्थ। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है, तो अब फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल्स जो भी टर्म हम यूज करते हैं फॉर द ड्रग के लिए हम फार्मास्यूटिकल्स को यूज करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या हुआ, रेमेडी फॉर डिजीज। ఇక్కడ చూడండి, న్యూట్రిషన్ అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అవసరమైన పోషకాలు. ఫార్మాసిటికల్స్ అంటే రెమెడీస్ ఫర్ డిసీజ్. నీకు అనారోగ్యం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని రికవరీ కావడానికి ఉపయోగపడేది. ఫార్మాసిటికల్స్ అంటే ఏంది? అనారోగ్యం వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో నువ్వు రికవరీ కావడానికి ఉపయోగపడేది. ఈ న్యూట్రాసిటికల్‌లో 2 ఉన్నాయి. న్యూట్రాసిటికల్ ఏమున్నాయి? ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కావాల్సినవి ఉన్నాయి. తర్వాత అనారోగ్యం నుంచి రికవరీ కావడానికి కూడా ఉన్నాయి. మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా న్యూట్రాసిటికల్స్. ఈ యొక్క వర్డ్‌ని మనకు గ్రాండ్ అప్లాజ్ ఇద్దాం. ఇంత చక్కటి, అందుకనే మన ప్రొడక్ట్స్ ప్రివెంటివ్‌గా వాడుకోవచ్చు. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాడుకోవచ్చు అని చెప్తాం. న్యూట్రాసిటికల్స్ అంటే న్యూట్రిషన్స్ ప్లస్ ఫార్మాసిటికల్స్. సో ఇది ఓకేనా? మీరందరితో అందిస్తే నేను ముందుకెళ్తాను. यानी वो रेमेडीज जो डिजीज के लिए यूज की जा रही होंगी। तो ड्रग क्या होती है, ड्रग हम हमेशा डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं ना, उसी को हम फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या हुआ, वो एजेंट्स, वो रेमेडीज जो किसी भी डिजीज के लिए यूज की जा रही होंगी। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम न्यूट्रिशन यानी कि वो चीज़ जो हेल्थ को मेंटेन करेगी, और जो सेकेंड पार्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल्स, उसका मतलब क्या है, एजेंट जो कि डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे या डिजीज़ को मैनेज करेंगे। तो बेसिकली अगर आप इसका कंक्लूज़न देखोगे तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम एक प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन की चीज़ें यूज़ करेंगे, न्यूट्रिशन चीज़ को यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए, प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होगा। उस न्यूट्रिशन का काम ये भी होगा कि वो डिजीज़ को ट्रीट करे, वो एज अ रेमेडी काम करे। मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम जिन भी एजेंट को फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस यूज़ करते हैं, वही एजेंट हमें डिजीज़ के ट्रीट। మేడం మంచి వర్డ్ చెప్పింది. ఏదైతే న్యూట్రాసిటికల్స్ ఉన్నాయో దీంట్లో 2 గుణాలుంటాయి. మీకు పోషకాలు అందిస్తాయి. మీకున్నటువంటి సమస్యల నుంచి బయటికి రావడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. చాలా చాలా మంచిగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి మేడం మంచిగా ట్రై చేశారు. ट्रीटमेंट के लिए एज अ रेमेडी काम करेंगी। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तब आप इस वर्ड को क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन क्या है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स कैन बी डिफाइंड, फूड होंगे या तो पार्ट ऑफ द फूड होंगे जिनका काम होगा प्रोवाइड करना मेडिकल बेनिफिट को या फिर हेल्थ बेनिफिट को प्रोवाइड करना। मेडिकल बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने में कैपेबल होंगे। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट मतलब किसी भी डिजीज़, जो भी डिजीज़ है उसको ट्रीट करने में या तो ये कैपेबल होंगे, या फिर हेल्थ बेनिफिट को प्रोवाइड करना, यानी कि नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने का ये काम करेंगे। क्लियर, ये हेल्थ को मेंटेन करने का काम करेंगे कि ये किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने का काम करेंगे। कौन, न्यूट्रास्यूटिकल्स। और न्यूट्रास्यूटिकल्स है क्या, न्यूट्रास्यूटिकल्स एक फूड है या तो फूड का कोई पार्ट है, कोई भी फूड। న్యూట్రాసిటికల్స్ అంటే అది ఆహారం కావచ్చు, ఉపాహారం కావచ్చు. మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఉపాహారం, సప్లిమెంట్స్. మనది ఆహారం కాదు. అందుకే మనం ప్రోడక్ట్ వాడుకుంటప్పుడు డైట్ ప్లాన్ చేయండి అని చెప్తాం. డైట్ కొంచెం పాటించండి అని చెప్తాం. సో అంటే మనం ఫుడ్‌లో కూడా కొన్ని పోషకాలు దొరుకుతాయి. మనది ఉపాహారము. మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా సప్లిమెంట్స్. ఈ పోషకాలన్నీ ఆహారం ద్వారా రావచ్చు, ఉపాహారం ద్వారా కూడా రావచ్చు. మన ఏంటండి, సప్లిమెంట్స్. వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్? నేచురల్ సప్లిమెంట్స్. ఓకేనా?
సో చాలా చాలా వండర్ఫుల్. फूड या फिर फूड का कोई पार्ट जो मेडिकल बेनिफिट को प्रोवाइड करे, हेल्थ बेनिफिट को प्रोवाइड करे, रोगों को होने से रोके, या फिर ऐसे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करे जिससे रोग को होने से वो रोके, या फिर ऐसे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करे जिससे कि वो जो रोग यानी जो डिजीज हो गई है उसको ये ट्रीट कर सके। क्लियर है? तो ये हो गया क्या है, इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, इंक्लूडिंग साथ ही ఇక్కడ మెయిన్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రివెన్షన్. సో పోషకాలు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వడానికి కానీ, తర్వాత సో ఇప్పుడు మెడికల్ అది ఏదైతే మెడిసిన్ ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనకు బయటికి రావడానికి. మూడో పాయింట్ న్యూట్రాసిటికల్స్ ప్రివెన్షన్, ముందస్తు జాగ్రత్తగా. ఇది ఫార్మాలో లేదు. నాకు డయాబెటిక్ లేదు డాక్టర్ గారు, మీరేమైనా నాకేమైనా డయాబెటిక్ రాకుండా కాపాడుతా ఏదైనా మెడిసిన్ ఇస్తారంటే ఫార్మాలో లేదు. వాళ్ళు లేదు బాబు నువ్వు వచ్చిన తర్వాత రా అంటారు. ఎక్కడ కూడా లేదు. ఓన్లీ ఆహారం ద్వారా గాని ఉపాహారం ద్వారా గాని మనం తీసుకోవచ్చు. साथ ये प्रिवेंशन का भी काम करते हैं। क्यों प्रिवेंशन का काम करेंगे? ये न्यूट्रिशन वैल्यू को जब प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रिवेंट करेंगे डिजीज के होने से। మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా న్యూట్రాసిటికల్స్ అన్ని కూడా అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా కాపాడడానికి ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. మన కంపెనీ యొక్క లక్ష్యమే ప్రివెన్షన్. మనం ఎవరికి ప్రొడక్ట్స్ ముందు చేర్చాలి, ఎవరు జాగ్రత్త పడాలంటే ప్రివెన్షన్. అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా కాపాడడానికి అందరికీ ఉపయోగకరమైనది ఈ యొక్క న్యూట్రాసిటికల్స్. डिजीज को होने से ये प्रिवेंट करेंगे, ये प्रिवेंशन का काम करेंगे, साथ ही साथ ये ट्रीटमेंट का काम करेंगे। ट्रीटमेंट का काम రెండు పనులు చేస్తుంది. ప్రివెన్షన్ చేస్తుంది, ట్రీట్మెంట్ కూడా చేస్తుంది. రెండు పనులు చేస్తాయి ఈ న్యూట్రాసిటికల్స్. అంటే ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి. డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ట్రీట్మెంట్ లాగా బాగా ఉపయోగపడేటువంటి. क्यों कर रहे हैं? मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मेडिकल बेनिफिट मतलब क्या है? ये किसी भी डिजीज को ट्रीट करने में कैपेबल है, तभी तो ये मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे फूड या फिर पार्ट ऑफ द फूड है जो एज अ मेडिसिन काम बोलते हैं। ये जब भी किसी भी पर्सन के कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन डेवलप होती ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్తుంది. ఒక మనిషికి గనుక కొలెస్ట్రాల్ బాగా డెవలప్ అయినాయి అనుకుందాం, ఒక ఉదాహరణ మనకు బాగా అర్థం కావడానికి చెప్తుంది మేడం. है तो उन पर्सन को जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप खाली पेट गार्लिक खाइए 2-4 గార్లిక్ అంటే ఏంటిది? అల్లమే కదా. గార్లిక్ అంటే అల్లమేనా? ఒక్కసారి తంబిస్తే సో ఈ యొక్క డాక్టర్లు కొంతమంది సజెస్ట్ చేస్తారట, ఈ గార్లిక్ ను మీరు कलियां ఖాళీ लहसुन కడుపుతో की खाइए। తీసుకోమంటారు. तो ये क्या है? गार्लिक के अंदर एक ऐसी न्यूट्रिशनल पावर है जो डिजीज को क्या करने का काम कर रही है? ट्रीट करने का काम कर रही है। किस डिजीज को? हाइपर कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन को ट्रीट करने का काम कर रही है, ट्रीटमेंट में यूज की जा रही है। तो ये क्या है? ये एक न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया। इसके अलावा చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే గార్లిక్ ఏదైతే ఉందో అల్లాన్ని ఏమంటారు, అది కూడా ఒక న్యూట్రాసిటికలే. మనం ఏది ఖాళీ కడుపుతో మనం కొలెస్ట్రాల్ కోసం వాడితే మెడిసిన్ అవుతుంది. అదే మనం కూరలో వేసుకుంటే అది ఆహారం లాగా అయిపోతుంది. అంటే రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడేటువంటిది. अगर किसी भी पर्सन को नहीं है हाइपर कोलेस्ट्रॉल, लेकिन फिर भी अगर वो एम्प्टी स्टमक गार्लिक की कलियों को यूज करता ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ లేనైనా అల్లం తిన్నాడు అనుకుందాం, ఏమైతుంది? है, खाता है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसने क्या किया? जिसको है उसको खाने से इसने डाउन किया, और जिसको नहीं है अगर वो उसको खाता है तो वो हाइपर कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन से अपने आप को प्रिवेंट कर। ఇక్కడ మేడం చెప్తుంది చూడండి, రెండు రకాలుగా చెప్తుంది. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ అల్లం ఎవరైతే ఏ ప్రాబ్లం లేనైనా కూడా తిన్నాడు అనుకోండి, ఏమైతుంది? రాకుండా కాపాడుతుంది, కొలెస్ట్రాల్ రాకుండా. ఉన్న ఆయనకి ఏమైతుంది? ఆ కొలెస్ట్రాల్ నుంచి బయటికి రావడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా? कर सकता है। ఒక్కసారి మేడంకు గ్రాండ్ అప్లాజ్ ఇద్దాం. థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం మనం ఈ మేడం. ఏం చెప్దాం? థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం మనకు వచ్చేసి. ఎందుకంటే అంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేడం వచ్చేసి. ఓకే, నా మాట అందరికి వినపడుతుంది కదా. మనది మన కంపెనీ న్యూట్రాసిటికల్ కంపెనీ. మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా న్యూట్రాసిటికల్స్. ఏ కేటగిరీలు ఉన్నాయి మీ ప్రొడక్ట్స్ అంటే న్యూట్రాసిటికల్స్. న్యూట్రాసిటికల్స్ అంటే న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయి, మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ప్రివెన్షన్ కూడా ఉపయోగపడతాయి. సో సప్లిమెంట్స్, మనది ఉపాహారం సప్లిమెంట్స్.
అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా కాపాడతాయి. ఉన్న వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అయితాయి, సపోర్ట్ అవుతాయి. ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఆ సమస్య నుంచి బయటికి రావడానికి మనది న్యూట్రాసిటికల్స్ ప్రొడక్ట్స్. ఒక్కసారి ఆ మేడం థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం. చాలా చాలా బాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు మేడం. ఆ వీడియోను సీనియర్స్ దగ్గర ఉంటది. మీరు కూడా మీ దగ్గర పెట్టుకొని సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఎవరైనా అడిగితే సో మనం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో ఇది మన కంపెనీ. ఇది మన న్యూట్రాసిటికల్ ప్రొడక్ట్స్. న్యూట్రిషన్స్ ప్లస్ మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. మంచి ఉదాహరణ చెప్పింది. అల్లం ఉంది. ఈ అల్లం గనక ఎంప్టీ స్టమక్‌తో తీసుకుంటే కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నాయనకైతే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతాయి. కొలెస్ట్రాల్ లేని పర్సన్ రాకుండా కాపాడుతుంది. కాఫీ తాగినాం అనుకోండి, అనేక బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే డయాబెటిక్ ఉన్నాయనకు ఒక ఎగ్జాంపులే తీసుకుంటే డయాబెటిక్ రాకుండా ఉన్నాయనకు నార్మల్‌గా వాల్యూస్ తేవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. లేని వాళ్ళకి రాకుండా కాపాడుతుంది. మన అన్ని కూడా న్యూట్రాసిటికల్స్, సో సప్లిమెంట్స్, ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్, డైటరీ సప్లిమెంట్స్ మనయన్ని కూడా. రైట్. ఒక్కసారి ఆ మేడం గ్రాండ్ అప్లాజ్. మన కంపెనీ న్యూట్రాసిటికల్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసేటువంటి కంపెనీ. సో సో అది. సో న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయి ప్లస్ మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్. దీంట్లో ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు. ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ టాపిక్ వచ్చి మరి ఎవరు ఈ న్యూట్రాసిటికల్స్ తయారు చేస్తున్నారు? ఈ కంపెనీ ఓనర్ ఎవరు? ఇది కూడా మనం బాగా తెలుసుకోవాలి. చాలా మందికి మనకు తెలియనటువంటి ఎవరు? మన చైర్మన్ గారి పేరు ఎవరన్నా స్టార్లు గాని, 250లు గాని, 500లు గాని టైప్ చేస్తారా? హూ ఇస్ అవర్ చైర్మన్? అసలు మన కంపెనీ చైర్మన్ గారు ఎవరు? ఈ విషయం మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చైర్మన్ గారి యొక్క హిస్టరీ కూడా తెలుసుకుందాం. చైర్మన్ గారు ఎవరు? సో చైర్మన్ గారి హిస్టరీ కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం. ఎవరైనా ఒకరు టైప్ చేయండి. స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా సార్? Greetings to all my dearest Vivites. I know you are all still energized and excited. మన చైర్మన్ గారి పేరు వచ్చేసి సిఏ అన్సార్ గారు. సో సిఏ అన్సార్ గారి సో మన చైర్మన్ గారి పేరు ఏం పేరు? సిఏ అన్సార్ గారు. సిఏ అన్సార్ గారి ఫ్యామిలీ గురించి ఒక్కసారి నేను చెప్తాను. సో సిఏ అన్సార్ గారు వచ్చేసి కేరళ వాసి. మన చైర్మన్ గారిది సో కేరళ. వాళ్ళ 4 ఫాదర్స్ ఇప్పుడు చూడండి, టాటాలు గనుక ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొస్తే దాన్ని ఎందుకు అంత బలంగా నమ్ముతారంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ. వాళ్ళ స్వాతంత్ర సమరయోధుల కుటుంబం కొన్ని వందల సంవత్సరాల పైగా సో కంపెనీలు నడుపుతున్నటువంటి కుటుంబం నమ్మకం అంటే టాటాలకు. మరి మన చైర్మన్ గారి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. మన చైర్మన్ గారి తాతగారు భారత రాజ్యాంగ రచన కమిటీలో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసిన పర్సన్ లో కేరళ నుంచి రిప్రజెంట్ చేశారు మన చైర్మన్ గారి తాతగారు. మరి చైర్మన్ గారి యొక్క ఫాదర్ మిలిటరీలో సేవ చేసి వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారు. మిలిటరీ ఆఫీసర్, రిటైర్ మిలిటరీ ఆఫీసర్. తన బాబాయ్ గారు కూడా న్యూట్రాసిటికల్ లో సార్ కూడా 30 సంవత్సరాల పైబడి ఈ యొక్క న్యూట్రాసిటికల్స్ ఇంతసేపు ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఆ న్యూట్రాసిటికల్ లో వాళ్ళకు 30 years అబో నమ్మకం, వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మన కంపెనీని 2014 లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఒక్కసారి సో ఒకసారి నేను షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి. చైర్మన్ గారి యొక్క విజన్ ఏంటి, మిషన్ ఏంటి, అసలు ఏంటి చైర్మన్ గారు ఎందుకు ఈ కంపెనీని స్థాపించారనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది. Greetings to all my dearest Vivites. I know you are all. వాయిస్ ఓకే సార్? ఓకే సార్, ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈజ్ అవర్ చైర్మన్ సిఏ అన్సార్ గారు. సో హానరబుల్ చైర్మన్ గారికి ఒకసారి గ్రాండ్. ఇది మన రీసెంట్ గా చూసిన వీడియోనే. మన టూర్ ది థాయ్, మన మంజులా మేడం గారు వెళ్ళి వచ్చినటువంటి టూర్ ది థాయ్లో మన యొక్క థాయిలాండ్ లో సార్ చేసినటువంటి స్పీచ్. అసలు చైర్మన్ గారి విజన్ ఏంటి, నిజంగా ఈ కంపెనీని ఎందుకు బలంగా మనం అసోసియేట్ అయి ఉండాలి, చైర్మన్ గారి యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి, కంపెనీ యొక్క విజన్ ఏంటో మనం బాగా తెలుసుకోవాల్సిన ప్రయత్నం ఉంది. For achieving this milestone. Let this celebration be more than a reward. Let it be a reminder of your resilience and what you are capable of when you choose to rise. Today, I urge each of you to make a promise to use this moment as a fuel to grow stronger, aim higher, and to never let this energy fade. Carry it forward, protect it, because
Even greater victories await those who refuse to settle. చాలా వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ వస్తాయండి. నేను మళ్ళీ తెలుగులో అవసరమైన చోట ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. నోట్ చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం. We at Indusva are not just building a company for ఇండస్ట్వా గురించి చెప్తున్నాడు. మేము ఇండస్ట్వాలో ఒక కంపెనీని బిల్డ్ చేయట్లేదు. అన్ని కంపెనీలాగా ఒక కంపెనీని బిల్డ్ చేయాలని మా లక్ష్యం కాదు. అసలు ఇండస్ట్వా లక్ష్యం ఏందో మనం తెలుసుకుందాం. today. We are laying the foundation for tomorrow. అసలు ఈ రోజు కోసమో, ఈ రోజు బిజినెస్ కోసమో, ఈ రోజు కోసమో కాదు. భవిష్యత్తు కోసం ఈ కంపెనీని మేము నిర్మాణం చేస్తున్నాం. ఫ్యూచర్ కోసం మనం నిర్మాణం చేస్తున్నాం. In India, when a product or service comes from Tata, it is synonymous with respect and trust. It's only because of the leadership, ethics, and consistency that the brand has shown for generations. At Indusva, we are driven by a similar vision. ఇక్కడ మళ్ళీ చైర్మన్ గారు టాటాల గురించి చెప్తున్నారు. టాటాల ప్రొడక్ట్ ఏదైనా గాని చేస్తే ఎందుకంటే ట్రస్ట్ కలిగి ఉంటది. వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి, వందల సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క దేశంలో బిజినెస్ చేస్తున్నారు. తరతరాలుగా సేమ్ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటున్నారు. మేము కూడా అదే బాటలో ఉన్నాం. మాకు ఇన్స్పిరేషన్ టాటాలు. మేము టాటాలను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని వెళ్తున్నామని చెప్తున్నారు. Though we are only 11 years, our goal is not to imitate, but to become a benchmark of our own. ఆ సార్ ఏం చెప్తున్నాడు, మేము ఎవరినో ఇమిటేట్ చేయడానికి, ఇంకెవరినో కాపీ కొట్టడానికి కాదు. మేమే ఒక లెవెల్ అంటే ఒక బెంచ్ మార్క్ ను, మేమే ఒక క్వాలిటీలో కానీ అన్నిట్లో కానీ ఒక బెంచ్ మార్క్, అన్నిటికంటే బెంచ్ మార్క్ సృష్టించడానికి ట్రై చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. Own. Not just to succeed, but to earn significance. To be the మేము ఓన్లీ సక్సెస్ కావాలనుకోవట్లేదు. సిగ్నిఫికెంట్ అంటే కంటిన్యూస్ గా ఒక లెవెల్కి వచ్చి దాన్ని అట్లా మెయింటైన్ చేయాలని. ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్, 2 రోజులు సక్సెస్ కాదు. మేము వచ్చింది ఓన్లీ 11 ఇయర్సే. సో 11 సంవత్సరాల్లోనే మేము సక్సెస్ అయినాం, కానీ ఇంకా సిగ్నిఫికెంట్ గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. name people associate with trust. To be the మెయిన్ గా ఎవరైతే మన టీంలో కూడా ఇదే ఉంటదండి. మనతో పాటు ఎవరైనా రావాలనుకుంటే మన మీద ట్రస్ట్ ఉంటేనే వస్తారు. అదే విధంగా కంపెనీ మీద కూడా ట్రస్ట్ తోటి ముందుకెళ్ళాలి. platform that uplifts lives ethically, transparently, and కంపెనీ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే కొన్ని జీవితాలను మేము అప్లిఫ్ట్ అంటే వెలిగించాలనుకుంటున్నాం. ఎట్లా అంటే నీతిపరంగా, న్యాయపరంగా. మేము ఏదో మ్యాజిక్లు చేయాలనుకోవట్లేదు. అప్లిఫ్ట్ ద లైఫ్ అంటే చట్టపరంగా, న్యాయపరంగా అన్ని ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎథికల్ గా, మోరల్ గా మేము తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాం. sustainably. And in this journey, I have learned something deeply. చైర్మన్ గారు ఏమనుకుంటున్నారంటే, నేను నేర్చుకున్న అంశం చెప్తుంటే, మనం కొంచెం ఇప్పుడు నేను రూబీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కాగానే నాకు అంతా తెలిసిపోయిందని అనుకుంటున్నానేమో, మీరు కూడా మీ ర్యాంక్ రాగానే అనుకుంటున్నారేమో. అసలు చైర్మన్ గారే నేర్చుకుంటున్నారంట. నిజంగా ప్రతి మానవుడు చివరి దినాల వరకు, మనం ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరకు నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం. ఈ నేర్చుకోవడం ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ముందుకెళ్తా ఉంటారు. నాకు అంతా తెలిసింది అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం అక్కడే ఆగిపోతారు. ఇది మాత్రం సార్ నేర్చుకున్న అంశం ఏందో మన దగ్గర. Powerful. Something I want to share with you all. The highest level of education or exceptional talent were not the only drivers of success. మీరు అనుకుంటున్నారేమో, ఒక దాంట్లో విజయం సాధించాలంటే నేను బాగా చదువుకొని ఉండాలో, లేకపోతే నాకు చాలా టాలెంట్ ఉండాలని అనుకుంటారు. కాదని చెప్తున్నారు. నువ్వు చదువుకున్నంత మాత్రాన నీకు సక్సెస్ రాదు. బాగా చదువుకొని పీజీలు, డిగ్రీలు ఇంకేమో ఉన్నంత మాత్రాన నీకేం సక్సెస్ రాదు. నీకేదో టాలెంట్ ఉన్నంత మాత్రాన, నీకు తెలివితేటలు ఉన్నంత మాత్రాన రాదు. ఏమొస్తుంది మనం చూద్దాం. What was common among them were their energy, the commitment. పాయింట్లు బాగా చెప్తుండే చూడండి. ఎనర్జీ అంట, కమిట్మెంట్ అంట. మన మార్నింగ్ లేస్తే మన హరిసార్ చెప్పేది ఎనర్జీ 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 అంటున్నారు. ఉత్సాహం. మనిషి సక్సెస్ కావాలంటే మనిషికి కావాలి ఉత్సాహం కావాలి, కమిట్మెంట్ కావాలి. మహేష్ బాబు చెప్తాడు కదా, ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే వినడం. అట్లాంటి కమిట్మెంట్ నిజంగా కావాలి. అది నిజమైన డైలాగ్. ఒకసారి నువ్వు కమిట్ అయ్యే ముందే ఆలోచించుకోవాలి. కమిట్ అయ్యావా? 90 days ప్లాన్. ఇప్పుడేంది స్టెప్ 1 వచ్చింది. ఈ స్టెప్ 1 నేను కూడా కంప్లీట్ జానయ్య అనేవాడు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. మీరు కూడా ఎవరి కాళ్ళు ఈ రోజే స్టార్ట్ చేసినాం అనుకోవాలి. ఈ రోజు నేను VR గా వచ్చాను అనుకోవాలి. అనుకొని నేను ఆ స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేయాలి. కమిటెడ్ గా ఉండాలి, కమిట్మెంట్ ఉండాలంట. Persistence and courage. It was their ability to manage the variables that are inevitable when running the business. They took action. They made mistakes. They corrected.
ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. యాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్షన్స్ అంటే పనులు. మాటలు చాలా ఉంటాయి. మాటలు కోటలు దాటుతుంటాయి గానీ, కాలు మాత్రం కడప దాటది. తెలంగాణలో మంచి సామెత అంటారు. మాటలు కోటలు దాటుతా ఉంటాయి. నేను విజయవాడ ఎళ్ళాలనుకున్నాను. ఫస్ట్ నేనేం జేయాలా? డోర్ స్టెప్ బయటికెయ్యాలి. ఎక్కడ? మా ఇంట్లో నుంచి కాలు బయటికి పెడితే నేను విజయవాడ ఎళ్ళడానికి ప్రయత్నం. నేను ఆల్రెడీ విజయవాడ ఎళ్ళేవాను. అక్కడ పెద్ద మీటింగ్ జరిగింది. నేను పాల్గొన్నాను. మాటలెన్ని చెప్పినా యాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు నేమ్ లిస్ట్ రాయడం ఒక యాక్షన్. ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ Did them, and they did it with all the enthusiasm. They were not afraid to fail over and over again. రిజెక్షన్స్. ఫెయిల్యూర్ మీన్స్ ఇక్కడ ఒకటే మనం చేసేది ఏంటంటే ఓన్లీ రిజెక్షన్స్. ఎవరైనా నో అంటే ఫీల్ అయిపోతా ఉంటాం. అది మనకు పెద్దగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. చైర్మన్ గారే చెప్తున్నారు. అందరికీ రిజెక్షన్స్ వస్తాయి. రిజెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ కామన్. ద పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇది ఎంతమంది అంగీకరిస్తారు? ఒకసారి థంబ్ ఇవ్వండి. సో రిజెక్షన్స్ అనేవి వెరీ వెరీ కామన్. రిజెక్షన్స్ లేకుండా మనిషి లైఫ్ ఉండదు. సో ఎవరైనా పల్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు, కాఫీ గురించి చెప్పినప్పుడు, తర్వాత చూద్దామంటే కూడా మన మనసు మనల్ని మాయ చేస్తుంది. అయ్యో! వీళ్ళు తీసుకోలేదు. అల్లే వీళ్ళు ఇట్లా అంటారా? నేను ఇంత మంచి ప్రొడక్ట్ గురించి చెప్పాను. నేను ఇంత మంచి దాని గురించి చెప్పాను. అప్పుడే ఫీల్ అయిపోతాడు. అవసరం లేదు. రిజెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ కామన్. Because success is not only about luck, it's not an accident, it's predictable. And the way to predict success is to build it, to move fast, adapt, and never give up. As we take this bold step, నెవర్ గివ్ అప్. నెవర్ గివ్ అప్ అంటే ఎప్పుడు నువ్వు ఏదో ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నావో, ఇండస్ట్రీలో చక్కటి హెల్త్ తీసుకోవాలనుకున్నావా, ఇన్కమ్ తీసుకోవాలనుకున్నావా, నువ్వు కొన్ని రోజులు ఏదైతే పెట్టావో ఒక 2 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్ అని చెప్తున్నారు మన యొక్క మెంటర్ గారు. ఒక 3 ఇయర్స్ టైం పెట్టి చూద్దాం. కన్సిస్టెన్సీగా పెట్టి చూద్దాం. మధ్యలో ఆగిపోకూడదు. సాగిపోవడం ముఖ్యం. into the future, I draw inspiration from these powerful thoughts. As we all know, the best way to predict the future is to create it. We are building a company whose impact ఇంతవరకు సక్సెస్ ఎట్లా కావాలో చెప్తున్నారు. మళ్ళొక్కసారి కంపెనీ గురించి చెప్తున్నారు. ఈ విషయాలకైనా మీరు చక్కగా వీడియో ఆన్ చేసుకోవడానికి ట్రై. అసలు ఏంటి కంపెనీ లక్ష్యం ఏందో చూడాలి. endures for generations. A company చూడండి. ఇది జనరేషన్స్ మీ పిల్లల 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 కోసం. మిత్రులారా, నేను ఈరోజు ఒక వీడియో చూశాను. సో మీరందరూ ఇక్కడే ఉంటే మీకు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను అవసరమైనప్పుడు. సో మంచు విష్ణు ఉన్నాడా? మోహన్ బాబు గారు అబ్బాయి. మోహన్ బాబు గారు కూడా అది యూట్యూబ్‌లో హల్చల్ చేస్తుంది. మీరు చూడండి. ఒక దేశంలో 7,000 ఎకరాలు కొన్నాడంటండి. ఎంతండి? 7,000 ఎకరాలు. 7,000 ఎకరాలు కొన్నాడని అన్ని న్యూస్ ఛానల్స్‌లో వస్తుంది. వాళ్ళే చెప్తున్నారు. మోహన్ బాబు గారు వాళ్ళే చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే మోహన్ బాబు గారు కష్టపడి ఆయన ఒక్కడు బాగా కష్టపడి ఆళ్ళ పిల్లల పిల్లలకు కొన్ని వేల ఎకరాల ఆస్తులు సంపాదించారు. మనం కూడా ఇండస్ వన్ దేనికి వస్తున్నాం అంటే జనరేషన్ బై జనరేషన్, జనరేషన్ బై జనరేషన్ కోసం ఇండస్ వన్ మనము చేయాలి. company built on trust, integrity, and innovation. To our entrepreneurs, I want to say your passion is contagious. Share it with the world. Your uniqueness is your strength. Leverage it to make a difference. Your commitment to trust will set us apart. And you're doing it while standing on the foundation of ethics, because at Indus Viva, our ethics define us. మాకు ఇండస్ట్రీలో ఒక మెయిన్ ఎథిక్స్ అంటే మేము నీతి న్యాయాలనే మూలంగా పెట్టుకున్నాం. ఎథిక్స్ మూలాలు, ఆ మూలాలు వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని చెప్తున్నారు. ఒక్కసారి చైర్మన్ గారికి అప్లాజ్ ఇద్దాం. Here is what sets us apart. The core of the compensation plan of Indusva remained the same. We have managed 11 సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే ఇండస్ట్రీ కాంపన్సేషన్ ప్లాన్ ఉందో ఈ ప్లాన్ ఇంతవరకు మార్చలేదు. ప్రోడక్ట్ రిటైల్ చేస్తే 500 రూపీస్. ఇది అందరికీ కామన్. ఏది ఈ రోజు లాగిన్ అయిపోయే వాళ్ళకి కూడా కామన్. అది ఫస్ట్ 2014 లాగిన్ అయిన వాళ్ళకి కూడా కామన్. తర్వాత ఎవరైతే టీమ్ బోనస్ 5% ఎవరికైనా సేమ్. ఇప్పుడు కొత్తగా విఆర్ గా లాగిన్ అయ్యే స్టార్ అయిన కూడా టీమ్ బోనస్ సేమ్ తీసుకోవచ్చు. ఎవరికైనా ఎవరికి ఇంత 2014లో వచ్చిన, 16లో వచ్చిన, 17లో వచ్చిన ఈ ప్లాన్ ఇంతవరకు మార్చలేదు. ఇదే గ్రేట్ కంపెనీ. to maintain the same prices for all our products. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. 11 సంవత్సరాలుగా అన్ని ఉప్పులు, పప్పులు, పెట్రోల్, డీజిల్, బంగారం అయితే అసలు ఎంత జెట్ స్పీడ్ లో పోతుందో మన కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క ప్రైసెస్ ఇంతవరకు పెంచలేదు. ఇట్లాంటిది ఒకే ఒక కంపెనీ నేను చూశాను. పార్లేజీ కంపెనీని చూశాను మొన్న వీడియో. అంటే గ్రేట్ 11 సంవత్సరాలు అసలు ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ పెంచకుండా
డెలివరీ ఇస్తుందంటే గ్రేట్ కదా. ఒక్కసారి ఈ పాయింట్ కూడా మనకు గ్రాండ్ అప్లాస్. without compromising on the quality. Rather, we improved it. క్వాలిటీలో ఇంప్రూవ్ చేస్తూ కాంప్రమైజ్ కాకుండా అదే ప్రైస్ కి ఇస్తున్నారు. We walk with integrity. Every bill is at MRP. We state ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎంఆర్పి అంటే మాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ మీద బిల్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇది ఎంఆర్పి మీద చేయడం వల్ల భారతదేశానికి ట్యాక్స్ ఎక్కువ పడుతుంది, కంపెనీకి లాభం తగ్గిపోతుంది. అయినప్పటికీ కూడా దేశం యొక్క అభివృద్ధి ఎట్లా అండి ఇప్పుడు సో మనకు అసలు దేశాల్లో రోడ్లు ఎట్లా వేస్తారు, బిల్డింగ్స్ ఎట్లా కడతారు, ఇన్ని పథకాలను ఎక్కడి నుంచి పెడతారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే కలెక్ట్ చేసిన ట్యాక్సులు పన్నుల రూపంలో వచ్చిన దాన్ని ప్రజలకు పంచుతుంటారు. అందుకని హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ పే చేసే కంపెనీ ఏదంటే ఇండస్వా. ఒకసారి ఈ పాయింట్ మనం గ్రాండ్ అప్లాస్ ఇద్దాం. transparent and we honor the nation's tax system. And we maintain this integrity in every aspect of our business. We nurture a healthier world. ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. చైర్మన్ గారికి ఒకసారి గ్రాండ్ అప్లాస్ ఇద్దాం, థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం. ఇది చైర్మన్ గారి యొక్క విజన్. సో చైర్మన్ గారి యొక్క విజన్, చైర్మన్ గారికి ఒకసారి గ్రాండ్ అప్లాస్ ఇద్దామా. చైర్మన్ గారి యొక్క విజన్. ఇక మరి నెక్స్ట్ నేను ఒక 5 to 10 minutes లో నా సెషన్ ముగిస్తాను. చైర్మన్ గారు సి అన్సార్ గారు కంపెనీని 2014లో స్టార్ట్ చేశారు. అంతమంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి తెలుసుకున్నాం. వాళ్ళ ఫాదర్ది, వాళ్ళ తాతగారిది, వాళ్ళ హిస్టరీ ఏంటి, వాళ్ళకు ఒకటే మోడల్. మనకు చైర్మన్ గారికి సో టాటాలను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుంటున్నారు. వాల్యూస్ ను, ఎథిక్స్ ను మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. భారతదేశం ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ను రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో భారతదేశానికి ఏం కావాలో హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ ఏది ఉంటుందో దాన్నే పే చేస్తున్నారు. కంపెనీకి జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ బై జనరేషన్ ఈ యొక్క కంపెనీని బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా మరి దీనికి చైర్మన్ గారు ఇన్వెస్ట్ చేసి కంపెనీని స్థాపించారు. దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న అవర్ సిఇఓ గారు ఎవరు? సిఇఓ గారి పేరు ఎవరైనా టైప్ చేస్తారా? హూ ఇస్ అవర్ సిఇఓ గారు? సిఇఓ గారి పేరు ఎవరైనా టైప్ చేస్తారా? సిఇఓ గారి పేరు అభిలాష్ థామస్ గారు. ఎవరు మన సిఇఓ గారు? ఎవరు? అభిలాష్ థామస్ గారు. అభిలాష్ థామస్ గారు ఏం చెప్తున్నారో మనం ఒకసారి చూద్దాం. అభిలాష్ థామస్ గారు ఈ రంగంలో కనుక మనం ఇండస్ వాళ్ళ సక్సెస్ కావాలంటే ఏం చేయాలో మనం ఒక్కసారి మన యొక్క సిఇఓ గారు ఏం చెప్తారో మనం నేర్చుకొని, సో అభిలాష్ థామస్ గారు ఇప్పటిది కాదు ఈ వీడియో సార్, ఒక్కసారి మీ దగ్గర షేర్ చేయండి, అది మిస్ అయింది. సిఇఓ గారి వీడియో చిన్నది ఉంటుంది. సిఇఓ గారిది ఒక చిన్న వీడియో చూసి సో మనం అసలు ఎట్లా సురేష్ సార్ సిఇఓ గారిది ఎస్ ఇది ఒక్కటి చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం న్యూట్రాసిటికల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం, తర్వాత సో చైర్మన్ గారి విజన్ నేర్చుకున్నాం. సో అభిలాష్ గారి యొక్క విజన్ ఏంటి, మన సిఇఓ గారి యొక్క విజన్ ఏంటి, సిఇఓ గారు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఈ రంగంలో, ఈ కంపెనీని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారో మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో సిఇఓ గారి యొక్క విజన్, మిషన్ ఏంటనేది కూడా మనం చూద్దాం. మీరందరూ ఇక్కడే ఉండండి, కొంచెం అలర్ట్ గా ఉంటే సరిపోతుంది. మీరందరూ కూడా నాకు కోఆపరేట్ చేయడం కాదు, మీకు కోఆపరేట్ చేసుకోండి, నాకు కూడా కోఆపరేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. సిఇఓ గారు చెప్పిన మాటలు విని సో సిఇఓ గారి యొక్క విజన్, మిషన్ ఏందో మనం బాగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో తెలుసుకొని మనం సెషన్లోకి ముందుకెళ్దాం. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇవే మనకు మూలాలు. చాలా మంది అడుగుతారు మనల్ని, హూ ఈజ్ యువర్ కంపెనీ చైర్మన్, అసలు ఏంటి మీ కంపెనీ యొక్క విజన్ ఏంటి, మిషన్ ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకొని మనం ముందుకెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. సిఇఓ గారు ఇప్పటి వరకు సిఇఓ గారు వీడియో వస్తుంది, ఒక్కసారి చూద్దాం. Finally, the wait is over. Today we have been very lucky to catch up with the greatest network marketer available in India. It's none other than the young and dynamic Mr. Abhilash Thomas. Good morning, everybody. I am from India, a fantastic nation. Like Japanese are known for electronics, Chinese are famous because of their manufacturing skills. One day, a country will come to know in the name of their famous network marketers.
I began my career in network marketing at the age of 22. It was a very modest beginning. I had my own struggles and frustrations, but I believed in this business and believed the theory of the power of leveraging. In 2007, ఈ వీడియో ఇప్పటిది కాదు, మన కంపెనీలో రాకముందుకు 2011లో వచ్చినటువంటి వీడియో. సార్ 18 ఇయర్స్ నుంచి ఆయన ఈ యొక్క నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో సీక్రెట్ ఏందో, దీంట్లో పవర్ ఏందో మనం తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ సార్ కంటిన్యూ. Junior Chamber International, the world's largest youth organization, selected me as the best businessman of the year. As I told you, a humble beginning, but now the total team strength has crossed 2 million people worldwide. 2 million people. It is more than the total population of 75 UN member countries. So dear friends, this 2 million includes many professionals from various sectors, many number of millionaires, and a happy family of 2 million plus people. How you can build or establish such a big network marketing business? For that, I am telling you the first secret. That is, dear friends, when you are into network marketing, you should be, your primary objective is for building leaders in your team. రైట్. బిల్డింగ్ లీడర్స్ ఇన్ యువర్ టీమ్. బిల్డింగ్ లీడర్స్, ఇదే సీక్రెట్. చాలు సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్కసారి సిఇఓ గారికి You have to support people, you have to encourage people, come up as leaders. If you are concentrating on making money, I don't think so your business will reach the great heights. So I am telling you to the first mantra, the first step to become successful in network marketing business, build leaders in your team. They will build your business. Your concentration should be clearly on build. They will build in network marketing business, build leaders in your team. They will build your business. Your concentration should be clearly on building leaders, nothing else. Rest all will be automatic. So stay updated. I'll come back to you soon. All the best. థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందామా సిఇఓ గారికి. బిల్డింగ్ లీడర్స్, బిల్డింగ్ లీడర్స్ అంటే ఇది చాలా పెద్ద పదం. ఇప్పుడు మనకు నడుస్తున్న ట్రెండ్ ప్రకారంగా ఏం చేయాలో మనం చూద్దాం. ఏం చేయాలి లీడర్స్ అంటే? ఫస్ట్ మనం లీడర్ గా కావాలంటే వాయిస్ రావట్లేదు సార్. నా వాయిస్ ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇప్పుడు సార్ చెప్పింది ఏంది? సో లీడర్స్ మేక్ చేయాలి. ఇప్పుడు నడుస్తున్న మన ట్రెండ్ ఏంటంటే, మన టీం అన్నంలో నడుస్తుంది, స్పెషల్ నడుస్తుంది. మనం లీడర్స్ మేక్ చేయాలంటే ఐ డు, వీ డు, యూ డు. అంటే నేను చేస్తా, మరిద్దరం కలిసి చేద్దాం, నువ్వు చెయ్యి. వాట్ ఈజ్ ఐ డు, వాట్ ఈజ్ యూ డు, వీ డు అంటే ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఉంది. ఈ నెట్వర్క్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్ మనం జూలై నుంచి లెక్కేసుకుందాం. ఇంకొక 4-5 రోజులు అయితే కొత్త వారం అయితే వస్తుంది. నేను స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేయాలా, మన ఇద్దరం కలిసి నీ స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళని క్రియేట్ చేద్దాం. లీడర్స్ అంటే ఇల్లే, లీడర్స్ అంటే ఇల్లే. ఇది ఒకటే మంత్ర. ఈ మంత్ర కనుక మనం చేస్తే లీడర్స్ కూడా వస్తారు. లీడర్స్ దే విల్ బిల్డ్ దేర్ బిజినెస్. సో ఇది మన సిఇఓ గారు చెప్తున్నటువంటి మాట. సో మనం న్యూట్రాసిటికల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం, చైర్మన్ గారి గురించి తెలుసుకున్నాం, సో మన యొక్క సక్సెస్ మంత్రాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాం. సో ఇలా ముగ్గురు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి సెషన్స్ ను మాకు చెప్పేటువంటి అవకాశం ఇస్తున్నటువంటి అవర్ బిలవ్డ్ మెంటర్ మన్యం రేణుకా ప్రసాద్ కూడా సార్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన సురేష్ సార్ కు, మీ అందరు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ
నా యొక్క సెషన్ కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓవర్ టు యూ. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒకసారి సార్కి మనం గ్రాండ్ అప్లాజ్ ఇద్దామండి. సో మన అన్ని కూడా న్యూట్రాసిటికల్స్ అంటే మన కంపెనీ ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చింది, ఒక ఫార్మసిటికల్ లెక్చరర్ దాని గురించి ఏం చెప్పింది అనేది కూడా మంచి వీడియో సార్ చూపిస్తూ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. వాట్ ఈస్ న్యూట్రాసిటికల్ అనేది కూడా మనకు సార్ చెప్పారు కదా. సో న్యూట్రాసిటికల్, సో ఇక్కడ న్యూట్రిషన్ ప్లస్ ఫార్మాసిటికల్ గురించి సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. న్యూట్రాసిటికల్ అంటే రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్ హెల్త్, అంటే తీసుకునే ఆహారంలో మనకు పోషకాలు అందట్లేదు కదా, ఆ పోషకాలు అన్నిటిని కూడా మనకి ఈజీగా కన్జంప్షన్ చేసే విధంగా మనకి సప్లిమెంట్ రూపంలో తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ ఫార్మాసిటికల్ అంటే ఏం చెప్పారు అక్కడ, రెమెడీస్ ఫర్ డిసీజ్, అంటే ఇక్కడ చికిత్స గుణం ఉంది, ఔషధ గుణం ఉంది. అందుకే సార్ ఏం చెప్పిండు, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. అంటే ఏ సమస్య లేని వాళ్ళు ముందు జాగ్రత్తగా వాడుతున్నారు, సమస్య ఉన్న వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది, ప్లస్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు, అంటే కొంతమంది నాకు క్యాన్సర్ కంట్రోల్ అయింది, నాకు కిడ్నీ క్రియాటిన్ కంట్రోల్ అయింది, ఇట్లాంటివి చెప్తుంటారు కదా, అంటే ఆ చికిత్స గుణాలు కూడా అందులో ఉన్నాయి అన్నట్టు. అలాంటి గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టే ప్రివెన్షన్ గా సపోర్ట్ అవుతుంది, అండ్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు కంట్రోల్ అవ్వడానికి కూడా ఈ న్యూట్రాసిటికల్స్ అనేటివి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతున్నాయండి. ఇంకేం చెప్పారంటే మన అంజార్ సార్ మెసేజ్ గురించి కూడా సార్ చెప్పడం జరిగింది కదా, చాలా పాయింట్స్ చెప్పాడు సారు. అందులో మెయిన్ కొన్ని బుల్లెట్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే, డ్రీమ్ బిగ్ అంటే ఇండస్ట్రీ అనేది ఈ రోజు గురించి వచ్చింది కాదు, ఫ్యూచర్ కోసం వచ్చిన కంపెనీ. ఫ్యూచర్ కోసం వచ్చిన కంపెనీ. చాలా కంపెనీస్ మధ్యలో వస్తున్నాయి, మధ్యలో పోతున్న కంపెనీలు చాలా చూసాం. కానీ ప్రస్తుతం ఏముందో దానికోసం వచ్చిన కంపెనీ కాదు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం వచ్చిన కంపెనీ. అంటే మీరే కాదు, మీ పిల్లలే కాదు, వాళ్ళ పిల్లల వరకు కూడా ఈ కంపెనీ ఉంటుందని బలంగా సార్ ఒక సంకల్పం పెట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నారండి. బియాండ్ 21st సెంచరీ అనే ఒక ట్యాగ్ లైన్తో వెళ్తుంది కదా. 21st సెంచరీ అంటే 21వ శతాబ్దం, సెంచురీ అంటే 100, 21వ శతాబ్దం. నెక్స్ట్ 100 సంవత్సరాల వరకు కూడా నేను నిలబడతాను అని బలంగా మన అంజర్ సార్ మాటల్లో మనం విన్నాం. సో ఇక్కడ లీడర్షిప్ గురించి చెప్పారు, ఎథిక్స్ గురించి చెప్పారు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ గురించి చెప్పారు. అంటే ఒక టాటా కంపెనీ ఎట్లుందో దానికి తగ్గట్టుగా ఏ మాత్రం తగ్గకుండా వీవా కూడా ఆ కోణంలో మీరు చూడబోతారు. అంటే ఒక విజన్ ఉంది, ఒక విజన్ ఉన్న వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో తన మాటలో మనం విన్నాం. సో అలాంటి విజనరీ పర్సన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కంపెనీలో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యాజ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకొని మనం కూడా ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, మనకుండే రిసీవింగ్ కూడా ఆ కంపెనీ యజమాని ఎట్లా ఉన్నాడో ఆ కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ అనేది దొరుకుతుంది కదా అండి. ఇప్పుడు పలానా జెన్పాక్ట్ కంపెనీ, ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ అన్ని కూడా చాలా డెవలప్ అయినాయని విన్నాం. ఆ కంపెనీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ వాల్యూ పెరుగుతుందా లేదా? ఏ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నావు? పలానా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో, అంటే వాళ్ళ వాల్యూ పెరిగిందా లేదా? అలాగే ఫ్యూచర్లో ఒక టాటా గురించి ఎట్లయితే విన్నామో, వాటర్ కొనడానికి కూడా టాటా వాటర్ ఉన్నాయని ఎట్లయితే అడుగుతున్నామో, అట్లా ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక బ్రాండ్గా మారడానికి 100% ఛాన్స్ ఉందనేది ఇప్పుడు జానకి సార్ చెప్పిన మాటల్లో అర్థమైందండి. ఇండస్ట్రీ ఏం బిల్డ్ చేస్తుందని చెప్పింది సారు, ఇండస్ట్రీ అనేది నమ్మకాన్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళైనా, చదువుకొని వాళ్ళైనా, ఒక మహిళ అయినా, బాగా ఎడ్యుకేటెడ్స్ అయినా, అసలు నేను చదువుకోలేదు నా వల్ల ఏమైనా అవుతుందా అని అనుకున్న వాళ్ళైనా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమాన అవకాశాన్ని, సమాన వర్క్ని, సమాన ఇన్కమ్ని తీసుకునే ఒక వేదికగా మనకు ఉపయోగపడుతుందా లేదండి? తులసి మేడం సేల్ చేస్తే అవే 500 రూపాయలు వస్తున్నాయి. పెర్ల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయినా నేను రీటైల్ చేసినా అదే 500 రూపాయలు వస్తున్నాయి. వైట్ డైమండ్ అయినా హరి సార్ రీటైల్ చేసినా అదే 500 రూపాయలు వస్తున్నాయి. అంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిందా లేదా అందరికి? ఎస్ అను. సో ఎడ్యుకేషన్ తోని, క్వాలిఫికేషన్ తోని, నాలెడ్జ్ తోని ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా, ఎలాంటి రిస్క్ టేకింగ్ లేకుండా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన ఏకైక వేదిక మన ఇండస్ట్రీ ప్లాట్ఫామ్. దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనేదే మొత్తం ఆధారపడి ఉందండి. ఎవరు సక్సెస్ అవుతారు? ఎవరు సక్సెస్ అవుతారు? డ్రీమ్ ఉన్న వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. ఎవరికి డ్రీమ్ ఉంటుంది? దాన్ని అర్థం చేసుకొని తన డ్రీమ్ కోసం ఎవరైతే పనిచేయగలుగుతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు కదండి. ఇంకొకటి గొప్ప విషయం సార్ చెప్పింది ఏంటంటే, ఓన్లీ 1 కంపెనీ కాస్ట్ 11 years ఆన్ ఓన్లీ 1 కాస్ట్. అంటే జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత అన్ని కాస్ట్లు పెరిగినాయి, ఇంగ్రీడియంట్ కాస్ట్ పెరిగినాయి, ఎలక్ట్రానిక్ కాస్ట్లు పెరిగినాయి. జిఎస్టీ 18% వేసిన తర్వాత వాళ్ళ వస్తువు యొక్క కాస్ట్లు పెంచుకున్నారు.
కానీ 2014లో ఏ కాస్ట్ తోనైతే స్టార్ట్ అయిందో 2025లో కూడా అదే కాస్ట్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే అది మామూలు విషయం అండి. చాలా గొప్ప విషయం అది. 11 సంవత్సరాల నుంచి ఒకటే కాస్ట్ ని కంపెనీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఎంఆర్పి బిల్లింగ్ సార్ చెప్పినట్టుగా ఎంఆర్పి బిల్లింగ్ మెయింటైన్ చేస్తున్న ఫస్ట్ కంపెనీ. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బెస్ట్ ట్యాక్స్ పేయర్ గా చెప్పొచ్చు మన కంపెనీ. ట్యాక్స్ విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కడుతున్నామంటే మన దేశానికి మనం డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ దేశం డెవలప్మెంట్ కు మనం తోడ్పాటు అవుతున్నట్టా లేదండి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సార్ అన్నాడు కదా, వి రెస్పెక్ట్ అవర్ కంట్రీ, వీఆర్ రెస్పెక్ట్ అవర్ ట్యాక్సెస్, వీఆర్ రెస్పెక్ట్ అవర్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్. అంటే గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేము రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, టైం టు టైం మేము దాన్ని కడుతున్నాము. అంటే గవర్నమెంట్ కు టీడీఎస్ కట్ అవుతుంది, గవర్నమెంట్ కు మనం జిఎస్టీ కూడా పే చేస్తున్నాం కదండి. సో ఇంకా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇండస్ట్రీ చైర్మన్ సార్ మన అన్సార్ సార్ మాటలు వింటుంటే ఇండస్ట్రీ అనేది మనుషులతో చేసేది కాదు, మనసులతో చేసే బిజినెస్ అని మనం 100% చెప్పొచ్చు కదా. మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాం కదా, మన మనసుని మన మైండ్ని రెండు పెట్టి ఇక్కడ చేస్తున్నాం. ఎంత హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నాం. నేను ఈ పల్స్ తాగిన సార్ నా కుటుంబంలో ఇంత ఉపయోగం జరిగింది, ఈ కాఫీ తాగిన సార్ నేను అస్సలు ఇదివరకు నమ్మలే కానీ ఆ తర్వాత నాకు నమ్మకం కలిగింది. తులసి మేడం నాకు దేవుడు లాగా వచ్చింది, వరలక్ష్మి మేడం నాకు పల్స్ దేవుడి రూపంలో తీసుకొచ్చింది అనే ఒక పదాలు మనకు వాడుతున్నారంటే దాని గొప్పతనం ఎవరిది? మన కంపెనీ యజమానిది. ఆ ప్రోడక్ట్ ని రూపొందించిన యజమాని అండ్ ఆ సైంటిస్టులకే మనం క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. ఒకసారి గ్రాండ్ అప్లాజ్ ఇద్దాం. అందుకే సార్ అన్నాడు కదా, ఇండస్ట్రీ ఏం బిల్డ్ చేస్తుంది? ట్రస్ట్, నమ్మకాన్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. సో మరి అలాంటి నమ్మకాన్ని మనం ఇంకా ఎంతమందికి ఇస్తున్నాం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇక్కడ అభిలాష్ థామస్ గారు చెప్పినట్టుగా జపాన్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్స్ కి ఫేమస్ అయితే, చైనా అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్కిల్స్ కి ఫేమస్ అయితే, అలాగే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అనేది కూడా ఒక ఫ్యూచర్ కాబోతుంది. సో నేను ఇండియా నుంచి మాట్లాడుతున్నా, ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా అని సార్ చెప్పడం జరిగింది. సార్ చెప్పిన ఒక మాట ఏంటంటే, బిల్డింగ్ లీడర్స్ ఇన్ యువర్ టీమ్, దే బిల్డ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. నీ టీంలో లీడర్స్ నువ్వు బిల్డ్ చేసుకుంటే ఆ లీడరే ఆ ఆర్గనైజేషన్ మొత్తాన్ని మార్చేస్తాడు. పలానా హరి సార్ని ఒక లీడర్ని తయారు చేసుకున్నారు సీనియర్స్. ఈరోజు హరి సార్ ఇంత పెద్ద వ్యవస్థను సృష్టించిండా లేదా? హరి సార్ కొంతమంది ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ని తయారు చేసుకున్నాడు, ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఇంకొంత వ్యవస్థను తయారు చేసినా లేదా? అట్లా మీరు ఎంతమంది లీడర్స్ ని తయారు చేసుకుంటున్నారు, ఆ లీడర్సే టోటల్ వ్యవస్థను మార్చేస్తారు అనేది దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఏమో ఒక శాంతి మేడం ఒక అశోక్ సార్ డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల శాంతి మేడం వచ్చారు, ఒక శాంతి మేడం డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల నాగేశ్వరరావు గారు, ఆ తర్వాత భవానీ గారు, ఆ తర్వాత జానయ్య సార్ తీసుకున్న డెసిషన్ లో రంగా సార్, మంజుల మేడం, ఇట్లా ఎంతమంది లీడర్స్ తయారవుతున్నారండి. ఆ ఒక్క లీడరే చాలు టోటల్ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ మార్చేస్తారు. సో మనం చేసే పనిని కన్సిస్టెన్సీగా కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఖచ్చితంగా రావాల్సిన రిజల్ట్స్ వస్తాయి, దెర్ ఇస్ నో డౌట్. సో మరి న్యూట్రాసిటికల్స్ గురించి మన అన్సార్ సార్ మెసేజ్ గురించి, సో మన సిఓ సార్ చెప్పింది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా. సో ఇకపోతే మనది బెస్ట్ కంపెనీ అని అంటున్నారు. ఎవరన్నారు? ఎవరన్నా చెప్పిల్లా? మనమే చెప్తున్నా అంటే మన సెల్ఫ్ డబ్బా మనమే కొట్టుకుంటున్నామా లేదా ఇంకెవరన్నా చెప్పిల్లా బెస్ట్ కంపెనీ అని? ఎవరు చెప్పిల్లా ఒకసారి చూద్దాం. ఇది చూడండి. Congratulations, gentlemen. Moving on for India's best wellness and nutrition products company goes to Indus Viva Health Sciences Private Limited. Ladies and gentlemen, congrats. మన కంపెనీ పేరు వినబడ్డది కదా, అవార్డు ఇచ్చారు, దేనికి ఇచ్చారు, ఏ కేటగిరీలో ఇచ్చారు అనేది క్లియర్ గా వినండి. Congratulations, gentlemen. Moving on. ఇక్కడ చూడండి, ఐబీసీ కార్పొరేట్ అవార్డ్స్ 2017. ఇక్కడ రౌండ్ లో ఏమని ఇచ్చాడు? ఇండియాస్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్, భారతదేశంలో నమ్మదగిన బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎవరు ఇచ్చారండి? కార్పొరేట్ అవార్డ్స్ ఇవి. ఐబీసీ అంటే ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ కన్సల్టింగ్ వాళ్ళు ఒక కేటగిరీ, ఒక యాపిల్ ఫోన్ కు ఒక బ్రాండ్ గా వాళ్ళు ఎట్లయితే ఇస్తారో అలాగే బెస్ట్ వెల్నెస్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ కేటగిరీలో మన కంపెనీకి ఆ న్యూట్రాసిటికల్ ప్రోడక్ట్ కి అవార్డు రావడం జరిగింది అన్నాడు, ఐబీసీ అవార్డు. For India's best wellness and nutrition products company goes to Indus Viva Health Sciences. బెస్ట్ వెల్నెస్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ కేటగిరీలో ఆ న్యూట్రాసిటికల్ గురించి ఇప్పుడు మనకు జానే సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. Private Limited. Ladies and gentlemen, congratulations to Indus Viva Health Sciences Private Limited. And could I request Mr. Imdadullah Sharif. సో దీనికి ఒకసారి మనం గ్రాండ్ అప్లాజ్ ఇద్దామండి. సో మరి
ప్రతి ఒక్క రంగం కూడా ఇది సూపర్ మంచి రంగం, ఈ రంగంలో మనం లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది, పలానా సాఫ్ట్వేర్ రంగం మంచిది, పలానా ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ మంచిది, పలానా రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మంచిది, పలానా సినిమా రంగం మంచిది, పలానా పొలిటికల్ రంగం మంచిది అని ఒక రీసెర్చ్లు జరుగుతున్నాయి కదా. ఎవ్రీ కొన్ని సంవత్సరాలకు ఒక్కొక్క రంగం అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే మరి మనం ఏ రంగంలో ఉన్నాం? డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ రంగంలో ఉన్నాం కదా. మరి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ రంగము మంచిదా కాదా, ఇందులో ఫ్యూచర్ ఉందా లేదా? మరి దీని గురించి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మాట అంటున్నారు, అట్లాంటివి చేస్తున్నారా, అదా ఇదా అని ఇట్లా రకరకాలుగా అంటుంటారు కదా. మరి ఆ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గురించి మనమే చెబుతున్నామా, మన సీనియర్లే చెప్తున్నారా, లేదా ఒక చదువుకున్న వ్యక్తులు, ఒక మంచి హై క్వాలిఫికేషన్ ఉండి, ఒక గవర్నమెంట్ రంగంలో ఉండి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఏం చెప్తున్నారు అనేది కూడా, ఈ రంగం గురించి తన నోటి నుండి ఎలాంటి మాటలు వస్తున్నాయో కూడా ఒకసారి విని తెలుసుకుందాం మనం. ప్రణాళిక సంఘం అధ్యక్షుడు నీతి ఆయోగ్ సిఇఓ గారు ఒకప్పుడు, సో అమితాబ్ కాంత్ గారు, సో ఇప్పుడు సార్ లేరు. సో తను ఏం చెప్తున్నాడు, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్, ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. Privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. మెయిన్ కీ రోల్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసేది ఏంటంటే, జాబ్స్ ఇవ్వడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేకపోతుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇవ్వలేకపోతుంది. సో ఇప్పుడు కీ ఛాలెంజ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది కేవలం జాబ్స్ ఇవ్వడమే అనేది గవర్నమెంట్ చెప్తున్న మాట. So if you are not able to create jobs, you will be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. ఏమన్నాడు? జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా డీప్ ప్రాబ్లం అంటున్నాడు. మరి జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీగా లేదు, వెరీ వెరీ క్రిటికల్ అంటున్నాడు, చాలా చాలా ఇబ్బంది ఉంది అంటున్నాడు. And this industry creates jobs. And important thing is that we need to create jobs for women. We need to create jobs for women because in India, the contribution of women to gross domestic product, that is our GDP, is only 17%. And worldwide average is around. ఇక్కడ చూడండి, గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ పవర్ ఆఫ్ 3 అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఏంటి అది? ఒకటి కస్టమర్, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అండ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఎంటిటీ. ఈ మూడు కలిస్తేనే సస్టైనబుల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. చూడండి, ఒకటి తీసుకునే వ్యక్తి కస్టమర్ ఉండాలి, అండ్ ఆ రంగం, మనం ఏ రంగంలో ఉన్నాం? డైరెక్ట్ సెల్లింగ్. సో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఎంటిటీ కొన్ని వందల వేల యొక్క సమూహం. సో అందరు కలిసి పర్సన్ టు పర్సన్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ద్వారా వెళ్తేనే అది సస్టైనబుల్ గా మనకు నిలబడుతుంది లాంగ్ రన్ లో. సో ఇక్కడ ఎలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉండవు, కోట్లు కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి ఒక సెలబ్రిటీని పిలిచేది లేదు కదా. మన ప్రోడక్ట్ కు మనమే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఇక్కడ మారుతున్నామండి. 40%, the gap between India and the rest of the world is enormous. 24% of women in India work, but the contribution is only 17%. And unless and until we don't, as a conscious policy, have gender. అప్పటికి సార్ చెప్పిన అప్పటికే 48.5% పాపులేషన్ ఆర్ ఉమెన్సే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఉన్నారంటే, ఇప్పుడు చూడండి 70% ఉమెన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో. Parity. There are many more women to become economic drivers of growth. It will be very difficult for India to grow. And actually, if you are able to create gender parity, have 40% women working, we'll be adding $700 billion to India's GDP. So while we are growing at 7.6%, we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older.
the population in India is getting younger and younger, and it'll keep getting younger till 20. డికేడ్ అంటే దగ్గర దగ్గర 10 సంవత్సరాలు, లాస్ట్ 30-40 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అయిపోతుంది. వేరే వేరే దేశాలలో ఓల్డర్స్ ఇంకా మోర్ పీపుల్స్ ఉంటే, మన దేశంలో మాత్రం యువత ఎక్కువ ఉందండి. యువత అనేది రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది, కానీ అలాంటి యువతకు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది దొరకట్లే ఇప్పుడు. 40. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing. సో మరి జాబ్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక వేరే మార్గాలు ఏం లేవు. రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, తయారీ కేంద్రాలని స్థాపించాలి అంటున్నాడు. రెండోది In a very big way, and the other is to push direct selling. అది ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, రెండు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఈ రెండే మార్గాలు. ఈ రెండు మార్గాలు అయితేనే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది, కానీ ఇంకా వేరే మార్గం అయితే లేదు అని ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చెప్తున్నాడండి. You people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో చూసుకున్న, వెస్ట్ బెంగాల్లో కానీ కేరళలో కానీ చాలా మంది చిట్ ఫండ్స్ చేస్తారు, కానీ మీరు అట్లాంటివి చేయట్లేదు. You are doing a very respectable profession. మీరు చాలా గౌరవప్రదమైన ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నారు. సో మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు. ఇది చాలా రెస్పెక్టబుల్ ప్రొఫెషన్ అని గవర్నమెంట్ బాడీ చెప్తుంది. You are economic drivers of growth for India. So we respect. సో భారతదేశ ఎకనామీకి మీరు ఒక డ్రైవర్స్ గా, ఎకనామిక్ గ్రోత్ కి మీరు ఒక డ్రైవర్ గా పనిచేస్తున్నారు. అంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మీరు తోడ్పాటు అవుతున్నారని చెప్తున్నాడు తను. That. And that has now been recognized. అందుకు మిమ్మల్ని అభినందించాలి అంటున్నాడు. సో మరి అలాంటి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నామంటే వీఆర్ లక్కీ ఆర్ నాట్. సో మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, అలాంటి ఒక గొప్ప ప్రొఫెషన్ లో, అట్లాంటి గొప్ప ఆపర్చునిటీలో మనం ఉన్నామంటే ఇప్పుడు దీని విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఆడవాళ్ళని తీసుకుందాం. ఆడవాళ్లకు తల్లిదండ్రుల విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఫస్ట్ హాస్టల్ వేసినప్పుడు విలువ తెలుస్తుంది. అయ్యో అమ్మ కావాలని ఏడుస్తుంది కదా. రెండోసారి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? పర్మనెంట్ గా మ్యారేజ్ అయ్యి అత్తగారింటికి వెళ్తాం కదా, అయ్యో తల్లిగారిని మనం వదిలిపోతున్నాం అనే ఆ బాధ ఉంటుంది చూడండి. అంటే ఆ పేరెంట్స్ వాల్యూని మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకుంటాం కదా. సేమ్ అదే విధంగా నాకు మా మదర్ది ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది. మా మదర్ ఎప్పుడో గతంలో ఒక ప్లేస్ లో, సిటీకి దగ్గరలో ఒక ల్యాండ్ తీసుకుంది. ఆ ల్యాండ్ ఏంటంటే 400 గజాల ల్యాండ్. అది సిటీకి కొంచెం ఒక 10 కిలోమీటర్ల లోపలికో 20 కిలోమీటర్ల లోపలికో. సో అప్పుడు దానికి డిమాండ్ ఉందో లేదో చాలా మంది బయట అంటుంటారుగా, ఇది అట్లాంటిది ఇట్లాంటిది, ఇది అయి నమ్మద్దు ఈ నమ్మద్దు అంటారుగా. అట్లనే మా మదర్ని కూడా అది ప్రాబ్లం అవుతుంది, కబ్జా చేస్తారు, ఇబ్బందులు అవుతాయి, ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి అని చెప్తే మా మదర్ ఏం చేసింది? భయపడి 400 గజాలని 3.5 లక్షలకు అమ్మింది. ఇప్పుడు దాని కాస్ట్ ఎంతో తెలుసా? 2,50,00,000 రూపాయలు. ఇప్పుడు బాధపడుతుందా లేదా? ఎందుకు? అప్పుడు దాని విలువ తెలియక ఎవరో ఏదో చెప్పారని నమ్మి భయపడి టెన్షన్ పడి అమ్మేసింది. ఇప్పుడు దాని వాల్యూ తెలిసింది. సేమ్ అదే విధంగా ఒక ల్యాండ్ విలువ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎట్లుంటుందో మనకు తెలియదు, ఒక వస్తువు విలువ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎట్లుంటుందో తెలియదు. సేమ్ అదే విధంగా ఒక మనిషి విలువ కూడా మనకు ఎట్లాగో తెలీదో, అలాగే అన్సార్ సార్ యొక్క విజన్, ఇండస్ట్రియా కంపెనీ ఫ్యూచర్ మనం ఇప్పుడు అంచనా వేయలేం. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఇండస్ట్రియా గురించి అన్ని న్యూస్ ఛానల్లో వస్తే, మా అమ్మ అదే కంపెనీలో పనిచేసింది, మా నాన్న అప్పుడు ఎప్పుడో ఐడి చేసిండు అని అంటారా? అవునా కదా? ఎప్పుడైతే దాని వాల్యూ కనబడుతుందో అప్పుడు మనల్ని మనం హైలైట్ చేసుకుంటాం కదా. సో అది సక్సెస్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంటున్నామో మనం స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా అదే మైండ్ సెట్ తో ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే మనం ఎంత గ్రోత్ లోకి వెళ్ళినా కూడా మనల్ని మనం ఖచ్చితంగా ఉన్నత స్థాయిలోకి ఎదగడానికి, మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా, అంటే ఒక ఎల్ఐసిలో పనిచేసే ఏజెంట్కి ఎంత గౌరవం దొరుకుతుందో, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి ఎంత గౌరవం దొరుకుతుందో, ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ఎంత గౌరవం దొరుకుతుందో, సేమ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా అదే గౌరవం దొరకబోతుంది. అది మనం నమ్మాల్సిందే. హరి సార్ ఎప్పుడు ఐఏఎస్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా అంటాడు. ఐఏఎస్ అంటే ఇండస్ట్రియా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్. నీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిందా? నేను గ్లోబల్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నా అంటుంటాడు సార్.
అంటే ఎంత ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాడు. సో ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళకే సీలింగ్ వస్తుంది. సీలింగ్ అంటే వారానికి 2.5 లక్షలు అంటున్నారుగా, నాకు ఎంత ఫీలింగ్ ఉంటే నాకు అంత ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో నేను ఎంత ఫీల్ అయ్యి దీన్ని పని చేస్తున్నాను, ఎంత ఇష్టపడుతున్నాను, కష్టపడుతున్నానా ఇష్టపడుతున్నాను అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఎంత ఇష్టంతో, ఇప్పుడు జానే సార్ అంత ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి టైంకు రెడీ అవ్వడం, బ్లేజర్ వేసుకోవడం, వెంటనే స్క్రీన్ షాట్లు పెట్టడం, ఆ శాంతి మేడం వెంటనే అది రాసి గ్రూప్లో పెట్టడం, రంగా సార్ వెంటనే రాసి పెట్టడం కదా. సో వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా కనబడుతుంది, కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కనబడుతుంది, కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్లో కనబడుతుంది, కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ యొక్క వీడియో ఆన్ చేసుకునే ప్రెజెన్స్లో కనబడుతుంది. అలా ఒక్కొక్కరు, ఇప్పుడు నాకు వెంటనే రంగా సార్ శాంతి మేడం ఎందుకు గుర్తొచ్చిళ్ళు, ప్రమోషన్ అనే పాయింట్ మీద వాళ్ళు గుర్తొచ్చిండు. జానే సార్ ఎందుకు గుర్తొచ్చిండు, వెంటనే తన యొక్క బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లేజర్ వేసుకోవడం, ప్రోగ్రామ్ చేయడం, జిఎస్ఎం చేయడం, థ్యాంక్ యూ మీట్లు చేయడం, శోధ ప్లాన్ చేయడం కదా. అట్లా ఒక్కొక్క వ్యక్తిలో ఒక్కొక్క స్కిల్ ఉంది. అలా మీ స్కిల్ ఏంటిది, మీ నాలెడ్జ్ ఏంటిది, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. తులసి మేడం స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్లో పెట్టడం, అది పెద్ద స్కిల్ కాదుగా. సింపుల్, ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీయడం, గ్రూప్లో పెట్టడం, నేను ఇందులో అటెండ్ అయ్యాను, నాకు తెలియదు సార్ అంటే వెంటనే శాంతి మేడం ఇది స్క్రీన్ షాట్ ఎట్లా తీయాలి, గ్రూప్లో ఎట్లా పెట్టాలి, అలా మనం అడిగి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో జానే సార్ ఒక మాట అన్నాడు, అంత పెద్ద ప్లేస్లో ఉన్న అన్సార్ సారే నాకు ఇంకా అన్ని తెలుసు అనే భావనతో లేకుండా లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్, ఇంకా నేను తెలుసుకుంటున్నాను అనే భావనతోనే ఒక యజమాని ఉన్నప్పుడు మనం ఇంకెంత తెలుసుకోవాలండి. ఎస్ సార్ నో. సో మరి అలాంటి ఒక అద్భుతమైన కంపెనీకి అన్సార్ సార్కి గ్రాండ్ అప్లాజ్ ఇద్దాం. సో మనకు వండర్ఫుల్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి నాలెడ్జ్ ఇచ్చిన జానే సార్ కూడా ఒకసారి గ్రాండ్ అప్లాజ్ ఇద్దాం. మరి ఈరోజు మనకు కీనోట్ స్పీకర్గా మనకు ఒకరు ఉన్నారు, మరి సార్ని ఇన్వైట్ చేయాలంటే మీరు అందరు కనిపిస్తారా? సార్ ఇన్కమ్ 1,15,00,000 రూపాయలు, 1,15,00,000 రూపాయలు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు పార్ట్ టైంగా. మరి ఎంతమందికి ఆ ఇన్కమ్ కావాలి సార్? అందులో 10% వచ్చినా చాలు సార్ నాకు అన్న వాళ్ళు ఒకసారి కనబడండి. కనబడి మన గెస్ట్, మన ప్రోగ్రామ్కి ఒక గెస్ట్ వచ్చాడు, మరి ఆ గెస్ట్ని మనం గ్రాండ్గా ఇన్వైట్ చేద్దామా లేదా? ఇప్పుడు తులసి మేడం ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చిళ్ళు, తలపెడితే ఎట్లుంటుంది, అవి ఇట్లా ఎవరు లేరు అనుకుని వెళ్ళిపోతారు కదా. సేమ్ అదే విధంగా మన గెస్ట్ ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారో అని అనుకోవచ్చు. కాబట్టి మన గెస్ట్కి మనం అందరం కూడా ప్రజెన్స్లో ఉంటూ విత్ గ్రాండ్ అప్లాస్ ఇస్తూ మనం సార్ని ఇన్వైట్ చేసుకుందాం. సార్ వచ్చేసి ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వైస్ ప్రిన్సిపాల్గా ఉంటూ 1 lakh శాలరీ ఎబో తీసుకుంటూ, అంటే స్కూల్లే నా లైఫ్ కాదు, ఇంకా నేను ఏదో చేయాలి, నేను ఏదో సాధించాలి, నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం ఏదో ఒకటి నేను ప్రూవ్ చేయాలి. యాక్చువల్గా సార్ రాలేదు, ఫస్ట్ వాళ్ళ మేడం ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసింది. ఇక్కడ తులసి మేడం, వరలక్ష్మి మేడం ఎట్లయితే స్టార్ట్ చేశారో అలా మేడం వచ్చి స్టార్ట్ చేసి స్లోగా ఒక్కొక్క ర్యాంక్ ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ అప్పుడు సార్కు చెబితే సార్కి ఇంకొంచెం బిలీఫ్ కలిగి నేను సపోర్ట్ చేస్తానని ధైర్యం ఇచ్చి ఈరోజు సారు వెన్నంటూ ఉండి మేడంకే రెస్ట్ ఇచ్చి సారే 2 చూసుకుంటున్నాడు, అటు జాబ్ చూసుకుంటున్నాడు, ఇటు వర్క్ చూసుకుంటున్నాడు. 2 చూసుకుంటూ ఈరోజు 1,15,00,000 రూపాయలకు పైగా సంపాదించి వండర్ఫుల్ గా ముందుకెళ్తున్నారు. టుడే అవర్ కీనోట్ స్పీకర్ కృష్ణయ్య సార్ ఫ్రమ్ సూర్యాపేట. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్, ఓవర్ టు యూ. Thank you, sir. Good evening, all of you. Good evening. నా వాయిస్ ఓకేనా సార్? ఓకే, ఎస్ సార్, పర్ఫెక్ట్. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. మహిళలు ఎక్కువ ఉన్నారు ఈరోజు మన ప్రోగ్రామ్స్కి, ఎప్పుడు చూసినా కూడా మహిళలు ఎక్కువ ఉంటున్నారు. మన అదృష్టం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సార్ కూడా చెప్తున్నారు, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో 70% మహిళలే ఉన్నారు. ఒకప్పుడు 40% ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 70% అయినరు. మహిళలు ఏదన్నా అనుకుంటే అది సాధించడంలో ఫస్ట్ ఉంటారు. ఒక్కొక్కరిని చూస్తుంటే ఇక్కడ నిజంగా మహిళలు ఏదైనా అనుకుంటే బాగా చేస్తారు. అంటే మనకు సార్ చెప్తాడుగా, ఇప్పుడు ఒక అర్జునుడు బాణం వేసి ఇట్లా పక్షి కన్ను, ఆ పక్షి కన్ను మీద దృష్టి బాగా పెడతారు. కాబట్టి ఈరోజు చూడండి, సింగం లక్ష్మి చూడండి, సింగం లక్ష్మి మేడం స్టార్ 500. ఆ మేడం చూడండి, ఎంత ఏజ్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఎంత ఇంట్రెస్ట్. అది చూడండి, మరి ఇన్స్పైరింగ్. మేడం చూసి మనం అందరం ఇన్స్పైర్ కావాలి. అలాంటి ఈరోజు మరి వండర్ఫుల్ సెషన్ ఇచ్చిన జానే సార్కి మరి కంగ్రాచులేషన్ సార్. మంచి వీడియోస్ మీకు సపోర్ట్గా, మళ్ళీ సురేష్ సార్ కూడా 2 వీడియోలు, మంచి వీడియోస్. ఈరోజు మనకు హరిసార్ చెప్తాడు, హరిసార్ ఓన్లీ మన సి అంజార్ గారి యొక్క ప్రొఫైల్ చూసి సార్ మీద నమ్మకంతో, ఎంత నమ్మకం అంటే మన హరిసార్కు మన చైర్మన్ యొక్క ప్రొఫైల్ చూసి అంత ఇష్టంగా సారు నిజంగా కంపెనీ ఎంత బాగా నమ్ముతాడంటే హరిసారు చెప్తుంటేనే మనకు అంత మంచిగా అనిపిస్తుంటుంది అన్నట్టు.
ఆ నమ్మకంతో మేమందరం కూడా హరిసార్ని మళ్ళా అంత నమ్ముతాం అన్నట్టు మేము. చూడండి వాళ్ళు ఎంత త్యాగం, మన చైర్మన్ వాళ్ళ కుటుంబం ఎంత త్యాగం చూడండి. ఒక రోజు పేపర్ చూసినప్పుడు ఆయనకు అనిపిస్తుంది, ఒక రోజు పేపర్ చదువుతుంటే ఆర్థిక అసమానతల వల్ల ఉద్యోగాలు లేక రోజుకు 150 మంది చనిపోతున్నారట. అప్పుడు నేను వీళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలనా అని ఆలోచించి ఎంతమందికైనా జాబ్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎంతమందికైనా ఇండస్ట్రీలో చేరుకోవచ్చు, అలాంటి ఒక కంపెనీ పెడితే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఈ కంపెనీ రావడం జరిగింది. చూడండి చిన్న పేపరు, మా మేడము డ్యూటీకి పోవడానికి ఒక మనిషిని లిఫ్ట్ అడిగినందుకు వెనక కూర్చొని ఆ సార్ చెప్తుండే ఇండస్ట్రీ అనేది ఒకటి ఉంది సార్ అని చెప్తే అది విని ఈ రోజు నా ఇన్కమ్ 1,23,00,000 సార్. ఓకేనా సార్? జస్ట్ ఒక్కటే మాట. అందుకే మనం అంటాంగా, ఒక్క రోజులో అందరం, ఒక నెలలో కానీ ఒక్క రోజులో ఎవరు డెవలప్ కారు, కానీ ఒక్క నిమిషం మనం తీసుకునే ఒక నిర్ణయము మన జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఒక్క రోజులో మనం అంతా డెవలప్ అయిపోము, కానీ ఒక్కసారి తీసుకున్న నిర్ణయం, ఒక్క క్షణంలో తీసుకున్న నిర్ణయం మన జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. చూడండి ఆ లిఫ్ట్ అడగడం వల్ల, ఆయన చెప్పడం వల్ల ఈ రోజు మరి అంత ఇన్కమ్ తీసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. దీని మీద ఇంత నమ్మకం వచ్చింది. మరి చూడండి మరి సి అంజార్ గారి ప్రొఫైల్ అంతా, మరి అలాంటి వారి కంపెనీలో మనం ఉన్నందుకు చాలా సంతోషపడాలి. మరి న్యూట్రాసిటికల్ గురించి సార్ చెప్పారు. మన ప్రొడక్ట్స్ దీంట్లోకి వచ్చి 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్. 8 సంవత్సరాల నుంచి మన ప్రొడక్ట్స్ వాడుతున్నాను. అంత ఇష్టం ఈ ప్రొడక్ట్స్ అంటే. కాఫీ అంటే చాలా ఇష్టం, పల్స్ అంటే ఇష్టం. మరి అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఉండడం వల్ల ఈ రోజు హెల్దీగా ఉండగలుగుతున్నాం. కాబట్టి అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ గురించి, మన న్యూట్రాసిటికల్ గురించి తెలిసింది, తర్వాత కంపెనీ గురించి తెలిసింది, బయట జాబ్స్ గురించి సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు, ఇవన్నిటి గురించి మన కంపెనీ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది సార్. మన కంపెనీ ఏంటంటే అడ్వాన్స్గా ఒక 20 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల ముందే ఊహించుకొని, ఎలాంటి జబ్బులు రాకుండా, అనారోగ్య పాలు కాకుండా మనకు మంచి ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొచ్చింది. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా, పెట్రోల్ రేట్లు పెరిగినా, ఏ రేట్లు పెరిగినా మనం దాన్ని తట్టుకునేటట్టుగా మనకు బిజినెస్ ప్లాన్ ఉంది. అడ్వాన్స్గా ఆలోచించింది, నీ గురించి నా గురించి కంపెనీ ఆలోచించి మరి మంచి కంపెనీ వచ్చింది ఇండస్ట్రీవా. దీన్నే డిస్ట్రిబ్యూటర్ సెంట్రిక్ కంపెనీ, పీపుల్స్ కంపెనీ అని కూడా అంటారు దీన్ని. మరి అలాంటి కంపెనీలో మనం ఉన్నందుకు సంతోషపడాలి. నీ గురించి నా గురించి 50% మనకి వచ్చిన లాభాల్లో 50% మనకే ఇస్తుంది కంపెనీ. మరి అలాంటి కంపెనీలో యాడున్నాం మనం? చూడండి 50% మనకే ఇచ్చేస్తుంది. ఒకసారి ఒక డైరీ వచ్చింది మన కంపెనీ నుంచి, ఒక డైరీ, దాని మీద 100 అని రాసింది. ఏంది 100 అంటే 100 కోట్లు మీకే ఇచ్చేసినామని కంపెనీ చెప్తుంది. 100 కోట్లు మీకే ఇచ్చేసిన, వచ్చిన దాంట్లో 200 కోట్లు వస్తే 100 కోట్లు మీకే పనిచేసినా అని చెప్తుంది కంపెనీ. మరి అలాంటి కంపెనీ 50% మనకే ఇచ్చేస్తుంది లాభాల్లో. మరి అలాంటి కంపెనీలో మనం ఉన్నందుకు చాలా చాలా సంతోషపడాలి. మన పిల్లలు కూడా ఈ బిజినెస్ చేసుకున్నటువంటి అవకాశం ఉంది. వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా చేసుకుని మరి ముందుకెళ్ళొచ్చు. మనం అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటూ, ఆదాయం తీసుకుంటూ మరి టీం మన్యంలో ముందుకెళ్ళి అందరూ మంచి ర్యాంక్ తీసుకొని స్టెప్ 1 అందరూ కంప్లీట్ చేయాలని కోరుకుంటారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒకసారి సార్కు గ్రాండ్ హార్ట్ ఇద్దాం. సో ఇంకా మరెన్నో మైల్ రాయలు మీరు దాటాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా సార్. రైట్. సో ఈరోజు అందరు కలిసి టీం కట్టుగా, జట్టుగా మన ప్రోగ్రామ్ ని సక్సెస్ చేసిన మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ అండి. సో సార్ చెప్తుంటే నాకు ఒక పాయింట్ గుర్తొచ్చింది. హరి సార్కి అంజర్ సార్ అంటే చాలా ఇష్టము. అంజర్ సార్ని బాగా రీసెర్చ్ చేసుకున్నాడు. సార్ ఎప్పుడైతే నచ్చిండో, సార్ యొక్క విజన్ ఎప్పుడైతే నచ్చిందో, దీన్ని సార్ కెరీర్ గా చూస్ చేసుకున్నాడు అనే పదం చెప్పిండు కదా. అందుకే హరి సార్ ఒక పదం వాడుతుంటాడు, మీరు ఏ రంగంలో సక్సెస్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ రంగంలో సక్సెస్ అయిన పర్సన్స్ ని ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తుంటాడు సార్. అవునా? అందుకే ఇప్పుడు అంజర్ సార్ని ఫాలో అయ్యాడు. ఇప్పుడు జానే సార్ చూపించిన వీడియో ఉందిగా, ఆ వీడియోని చూసి అది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో స్టోర్ అయింది సార్కి. సో వినడమే కాదు, అనుకోవడమే కాదు, అనుకున్న దాన్ని యాక్షన్లకు తీసుకురావడమే టీం మన్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో మనం ఎప్పుడు కూడా తెలుసుకోవడం, నేర్చుకోవడం, అంటే వెంటనే ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వెళ్ళిపోతే ఖచ్చితంగా దెర్ ఇస్ నో డౌట్, సక్సెస్ ఈస్ గ్యారంటీ. సో అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా కదా, ప్రతి ప్రోగ్రాంలో చెప్తుంటా, నాకు ఇష్టమైన కొటేషన్, నువ్వు ఓడిపోయినా పర్లేదు కానీ చేసే ప్రయత్నంలో ఓడిపోకు. ఇది స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పిన మాట. సో మనం ఓడిపోయినా పర్లేదు కానీ చేసే ప్రయత్నాలు ఓడిపోద్దు. అందుకే సార్ చెప్పాడు కదా, స్టెప్ 1ని నేను పూర్తి చేయాలి, అంతేగా, ఇంకా వేరే ఏం పెట్టుకోవద్దు మనం. ఆ స్టెప్ 1ని పూర్తి చేసేంత వరకు మనం దాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని, మరి ఈరోజు సెషన్ క్లోజ్ చేసే ముందు మరి ఆ స్టెప్ 1 అంటే ఏంటిది అనేది ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ మాటల్లో విని మన సెషన్ క్లోజ్ చేసుకుందాం.
మంజుల మేడం, ప్లీజ్ వెల్కమ్ మేడం. ఒకసారి మీ యొక్క మాటల్లో స్టెప్ 1 గురించి ఒకసారి అందరికి చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు. వండర్ఫుల్ సెషన్ సార్. సార్ అంజార్ సార్ గురించి, అభిలాష్ థామస్ గురించి ఈ వీడియోస్ ఎన్నిసార్లు చూసినా కానీ వినాలనిపిస్తుంటుంది సార్. అంత గొప్ప కంపెనీలో మనం ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. అండ్ సార్ ఇది స్టెప్ 1 కూడా రీసెంట్ గా హరి సార్ ఫాలో అవ్వమని చెప్తున్నారు సార్. అంటే మనం అంత ముందుకు స్టార్ ర్యాంక్, స్టార్ 50 ర్యాంకుల మీద ఫోకస్ పెట్టడము, రిటైల్ రిక్రూట్మెంట్ అని విన్నాము. ఇది స్టెప్ 1 అనేది మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా సార్ ప్రయత్నాల మీదనే ఇంకా ఫోకస్. అంటే 12 ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే 12 ఫ్యామిలీస్ కి మనం అవగాహన కలిగించాలి. 12 ఫ్యామిలీస్ కి అవగాహన కలిగించి 12 కస్టమర్స్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీకి ఒక కస్టమర్ గా మనం తీసుకోవాలి. అంటే అందులో ఒక ఫ్యామిలీలో ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేసినా గానీ ఒక కస్టమర్ లాగా మనం తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఫస్ట్ మనం ఒక 12 కస్టమర్లని క్రియేట్ చేయాలి సార్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే 8 లాగిన్స్ అంటే మనం 8 మందికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి సార్ మన స్పాన్సర్ ద్వారా. లెఫ్ట్ సైడ్ 4 స్పాన్సరింగ్, రైట్ సైడ్ 4 స్పాన్సరింగ్ చేయడం ద్వారా మనం ఒక 8 మందికి ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ కల్పించిన వాళ్ళం అవుతాం సార్. దీని మీద ఫోకస్ పెడితే మనకి అన్ని ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతాయి సార్. స్టార్ ర్యాంక్ దాంట్లోనే వస్తుంది, స్టార్ 250, ఒక 500 ర్యాంక్ కూడా మనం అచీవ్ చేయొచ్చు సార్. అంటే ఇది ప్యాసివ్ స్టెప్, ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఈ స్టెప్ 1 ఫార్ములా, స్టెప్ 2 అనేది, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4 అనేది చాలా వండర్ఫుల్ సార్. అదే ఫోకస్ ఇంకా మన ప్రయత్నాల మీద డైలీ మీరు చెప్తుంటారు కదా సార్, వీక్లీ ఒక 10 నేమ్స్ రాసుకొని ఆ 10 నేమ్స్ కి మన ప్రజెంటేషన్ అయ్యే విధంగా ప్లాన్ చేస్తే మనకి వర్క్ అనేది జరిగిపోతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ శాంతి మేడం, ఒకసారి మీ యొక్క మాటల్లో స్టెప్ 1 ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కదా, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత మీ మాటల్లో ఒకసారి 1 minute. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అదే స్టెప్ 1 అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఫాలో అవడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ ఇన్కమ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది. అందే ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ లోకి రావడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇదే సార్. అండ్ వాళ్ళు ఒక 12 ఫ్యామిలీస్ కి వాళ్ళు మనం ప్రొడక్ట్స్ ని పరిచయం చేయడం ద్వారా అంత ఫ్యామిలీస్ 12 ఫ్యామిలీస్ ఆ హెల్త్ తీసుకోవడంతో పాటు వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్, ఆ ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ కూడా కావాలంటే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ నేమ్ లిస్ట్ డిస్కషన్ ద్వారా వాళ్ళకి ఏదైతే నీడ్ ఉందో అది కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఏది నీడ్, హెల్త్ నీడా, వెల్త్ నీడా అది కూడా తెలుసుకుంటూ వాళ్ళు ఇంకొక స్టెప్ 4 ఫ్యామిలీస్ కి ఇందులో అవకాశం ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచి ప్రాసెస్. సో ఇది అందరూ కూడా ఇప్పుడు నేను కూడా ఆ స్టెప్సే ఫస్ట్ స్టెప్పే ఫాలో అవుదాం అనుకుంటున్నాను సార్. సో చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. విఆర్ నుంచి అప్ టు స్టార్ 1000 వరకు అందరికి వస్తుంది పోస్టరు. సో అందరు దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. శ్రీరంగ సార్, ఒకసారి మీ యొక్క మాటల్లో వెల్కమ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి. సార్ వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా? ఓకే ఓకే రైట్. నేను యాక్చువల్గా ఆల్రెడీ ఇది తీసుకున్నాను సార్. స్టెప్ 1 కూడా నేను ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నాను, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ. కస్టమర్స్ ఫస్ట్ 12 కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత లాగిన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. టీమ్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ సార్. కరెక్ట్ స్టెప్ అంటే ఇదే మనకు టీమ్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్యాసివ్ ఇన్కమ్లోకి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. మనకి ర్యాంక్ కాదు, ఈ స్టెప్లే ముఖ్యమని చెప్పేసి ఇప్పుడు మాకు బాగా అర్థమైంది అని చెప్పేసి మేము కూడా ఇప్పుడు వచ్చిన విఆర్ దగ్గర కూడా, స్టార్ దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 ఇక్కడే ఫస్ట్ ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళతో ఇదే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. జిఎస్ఎంలో కూడా ఇది చాలా ఇన్కమ్లోకి అతను వచ్చిన వ్యక్తికి ఇన్కమ్ చూపించడానికి చాలా ఒక మంచి మార్గం ఉంది సార్. ఎవరి వీక్ ఇన్కమ్ చూపించేదానికి మనకు ఒక మార్గం ఉంది. చాలా బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. 12 ఫ్యామిలీకి చేర్చడము, తర్వాత 8 ఫ్యామిలీలకు అవకాశం ఇవ్వడం, ఇది చాలా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఛాలెంజ్గా పెట్టుకున్నాను. ఆల్రెడీ నా పోస్టర్ కూడా వచ్చింది, అని నేను క్రియేట్ చేస్తానికి రెడీగా ఉన్నాను. వెరీ గుడ్. సో మనకు టోటల్ 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 స్టెప్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ 4 స్టెప్లు కంప్లీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది?
మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ మార్కెట్ తిరిగి మనకు సంపాదించి పెడుతుంది. ఆ తిరిగి సంపాదించి పెట్టాలంటే మనం ఫస్ట్ స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేయాలి. స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేస్తే స్టెప్ 2 ఎట్లా అనేది మళ్ళీ సీనియర్స్ చెప్తారు. ఓకేనండి, రైట్. అనిత మేడం, ఒకసారి మీ యొక్క మాటల్లో ఒక 1 మినిట్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఇది చాలా బాగుంది సార్. అంటే ఇంతకుముందు ర్యాంకుల కోసం వర్క్ చేసేది కానీ ఇది ర్యాంకుల కోసం కాకుండా అంటే ఎర్లీ స్టేజ్ నుండే టీమ్ బోనస్ తీసుకునే మంచి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉందండి. ఎట్లా అంటే ఒక న్యూ లాగిన్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు స్టార్ కావాలి, స్టార్ అయితేనే నెక్స్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఉండేది వాళ్ళకి. కానీ ఇప్పుడు 4 productsతో లాగిన్ అయిన 1 అవర్కే మళ్ళా టీమ్ని తీసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి చాలా మంచిగా ఉందండి. ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనందరం యూటిలైజ్ చేసుకోవడం మంచిది. అంటే సీనియర్ జూనియర్ అనేది లేదంటే అందరం కూడా ఈ స్టెప్ 1ని ఫాలో అయితే అందరికీ కూడా మంచి ఇన్కమ్ తీసుకుంటాం. అంటే రాబోయే రోజుల్లో మనందరం కూడా మంచి ఇన్కమ్ తీసుకుంటాం. అంటే మామూలుగా డిగ్రీ రాక్ స్టార్ అనేది ఫోకస్ పెట్టినా కానీ నేను ఇప్పుడు జనవరి నుండి డిగ్రీ రాక్ స్టార్ అవుతున్నా, కానీ ఇప్పుడు స్టెప్ 1 మీద కూడా ఫోకస్ పెట్టినా. చాలా బాగుంది సార్, చక్కటి వండర్ఫుల్ మనకి గైడెన్స్ ఇస్తున్న సీనియర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. మంచి పదాన్ని గుర్తు చేసిందో. ఫాస్ట్ ట్రాక్ విబిఓ అంటారు దాన్ని. ఓకేనా తులసి మేడం? ఫాస్ట్ ట్రాక్ విబిఓ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం టీంని రిక్రూట్మెంట్ చేసుకునేది ఎప్పుడు అంటే మన కింద లాగిన్ చేసుకునేది ఎప్పుడు 12 బాటిల్లు సేల్ చేసి స్టార్ అయిన తర్వాతనే లాగిన్ చేసుకునే అవకాశం. కానీ కంపెనీ ఇచ్చిన ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఏంటంటే ఇది వీక్ నెంబర్ 595, ఆల్రెడీ కొన్ని వారాలు అయింది స్టార్ట్ అయ్యి. 600 వారం వరకు అంటే ఇంకా 5 వారాలు ఉంది. 600 వారాల వరకు 12 ప్రోడక్ట్స్ సేల్ చేసి స్టార్ అయిన తర్వాత లాగిన్ చేసుకునే టీమ్ బిల్డింగ్ ని జస్ట్ 4 ప్రోడక్ట్స్ తోని లాగిన్ అయిన 40 minutes లోపు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే మీకు ట్రీ ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే మీకు లాగిన్ చేసుకునే అద్భుత అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. సో స్టెప్ 1 ఈ 5 వారాల్లో లాగిన్ అయిన వ్యక్తులకు కూడా అవకాశం ఉంది. సో వాళ్ళు కూడా స్టెప్ 1 ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేలాగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకేనా? ఇకపోతే మంగళవారము అండ్ 29వ తారీఖు ఆంధ్రాల తెలంగాణలో ఏం ప్రోగ్రామ్ జరగబోతుంది అనేది ఒకసారి జానే సార్ మీకు అప్డేట్ ఇస్తారు. దాని తర్వాత మనం వైండప్ చేసుకుందాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. ఓవర్ టు యు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్, థ్యాంక్ యూ. 24వ తారీఖు అండి మనకు మంగళవారం. రేపు సోమవారం, ఎల్లుండి మంగళవారం ఉదయం 10 గంటలకు ఎమ్గ్రాండ్లో మన హరిసార్ చేత ఈ ప్యాసివ్ స్టెప్స్ అనే ప్రోగ్రామ్, దీన్ని ఫిజికల్గా ఉంటుంది. సో మీరందరూ కూడా తప్పక అటెండ్ అవ్వండి. 29వ తారీఖు రాజమండ్రిలో ఉంటుంది. అక్కడికి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ మనం అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో కాబట్టి ఈ 2 నోట్ చేసుకోండి. మంగళవారం రోజు 24 రేపు లేదా ఎల్లుండి మనకు 10 o'clock కల్లా షార్ప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 3 o'clock కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి మీరు మీ స్టార్ థౌజండ్స్ మీ యొక్క నేమ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసుకోండి. లిమిటెడ్ సీట్సే ఉంటాయి, ఓన్లీ 25 మెంబర్స్కే ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మార్నింగ్ 18 to 19 సీట్స్ కంప్లీట్ అయిన ఇంకో 5 to 6 ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని తొందరగా మీరు రిజర్వ్ చేసుకోండి. రాజమండ్రిలో వచ్చే వాళ్ళు కూడా మీ సీనియర్స్కి చెప్పండి. 29న రాజమండ్రిలో జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. సో 2025 ఇయర్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. మీ టీంని తెలివిగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశం. నాగేశ్వరరావు గారు బస్ ఎక్కి 600 కిలోమీటర్లు జర్నీ చేసి హైదరాబాద్కు రావడం గ్రేటా, లేదా రెగ్యులర్గా 2 వారాలకు ఒకసారి జరిగే ప్రోగ్రామ్కి సీనియర్ సపోర్ట్ తీసుకొని హైదరాబాద్లో ఒక సీనియర్స్ ఉన్నారు, వరంగల్లో ఒక సీనియర్స్ ఉన్నారు, రాజమండ్రిలో ఒక సీనియర్స్ ఉన్నారు. మన హరి సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తే అక్కడ నా కస్టమర్స్ నా టీం మెంబర్స్ని నేను ప్రమోట్ చేసుకోవాలి, సీనియర్స్ యొక్క సపోర్ట్ తీసుకొని అక్కడికి నేను ప్రమోషన్ చేసుకోవాలి అని తెలివైన కష్టం ఎవరైతే పడతారో వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సక్సెస్ అవుతారు. అనిత మేడం ఇక్కడ నుండి రాజమండ్రికి ప్రమోట్ చేయడం, శాంతి మేడం విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్కి ప్రమోట్ చేయడం, అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ ఇలా 2 బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం ప్రమోట్ చేసుకోవడం అనేది అద్భుత అవకాశం అనేది మనకు దొరికింది. కాబట్టి దీన్ని అందరూ సీరియస్గా తీసుకుంటారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు సెషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ముందు తీసుకెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరికి అండ్ ఆల్ స్టార్ 1000 డెబో అందరు ప్రజెన్స్ స్టార్స్ 250s 500s అందరికి కూడా గ్రాండ్ అప్లాజ్ ఇస్తూ మన ఈరోజు సెషన్ తీసుకున్న జానే సార్కి అండ్ కీనోట్ స్పీకర్ వచ్చిన కృష్ణ సార్కి అండ్ నాకు మన మెంటర్ హరి సార్కి అందరికి ఒకసారి గ్రాండ్ హార్ట్ ఇస్తూ ఈరోజు మన సెషన్ క్లోజ్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5 గంటలకి నాది రేపు ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నా. ఆరా పవర్లో బిజినెస్ మైండ్ సెట్కి సంబంధించింది ఒక మంచి టాపిక్ చెప్తాను. మళ్ళీ మనం ఆరా పవర్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ అండి.